Hi students, let us see the History Unit 2 Part 2 video. The world between two world wars. The world between two world wars உடைய Part 2 வீடியோவை இப்போ பார்க்கலாம். Okay children, now let us see the anti-colonial movements and the decolonization process in Asia. The first point is French Indochina rise of anti-colonialism. Indochina, today's Cambodia, Laos and Vietnam had shown its discontent right from the beginning of the French occupation 1887. During the First World War, about 1 lakh Indochinese fought in France and returned with first-hand knowledge of how the French and fought the suffered during the war. Communist idea of the maintained China were also a major influence. Many became convinced that the considerable wealth and Indonesia was benefiting only the colonial power. ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் இந்தோனேஷியா அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு, அவங்ககிட்ட நிறைய வெல்த் இருந்ததால் நிறைய பேர் அதை வெல்தியாக இருந்ததால் இண்டோ சைனாவில் காலனிசம் சீக்கிரமாக பரவிச்சு, அதனால அவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இண்டோ சைனாவை காலனியல் பவருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், in 1916 there was a major anti-colonialist revolt which was crashed brutally. There were the guerrilla activities in Changkong, the place from where King Min was to arrive. So 1916 நடந்த வாரில், ஆன்டி காலனி வாரில் முத ஹாங் சிங் மின்றவர் ஒரு பெரிய போராட்ட வீரர், அவர் உதயமானார் அப்படி சொல்கிறாங்க. The emergency of the Vietnam. The mainstream political party in Indochina was the Vietnam Nationalist Party, formed in 1927. In 1929, the Vietnamese soldiers maintained and there was a failed attempt to assistance the French Governor General. This was followed by the large-scale peasant revolt led by the communists. So, communists மக்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஃப்ரெஞ்சுக்கு அகேன்ஸ்டாக போராடுறாங்க. ஸோ அதில் நிறைய பேர் கொல்லப்படுறாங்க. அந்த இயக்கத்தை என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க, தட் இஸ் கால்ட் ஒயிட் டெரர்ஸ். அதாவது thousands of rebels were killed. அந்த ஒயிட் டெரர்ஸில் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. Crossing over the border into Vietnam in January 1941, they organized the League of the Independence of Vietnam. The Vietnamese gave renewed spaces to the district Vietnam's nationalisms. So 1941 they organized the League of the Independence Vietnam. ஸோ வியட்நாமுக்கு 1941 இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டீகாலனைசேஷன் இன் இந்தியா, டயாச் இன் ப்ரொவின்சஸ். ஸோ இந்த மக்களாட்சி 2 ஆட்சிகள் சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. The decolonized process started in India from the beginning of the 20th century in the launch of the Swadeshi movement in 1905. So already we have known that Swadeshi movement. Swadeshi movement அப்புறமேட்டு எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. In 1919 the Government of India Act introduced triage that province for elect provincial assemblies as well as the Indian ministers to hold certain portfolios under transfer subjects. This measures of British government was to buy the political peace needed to expand the tax base. The Indian National Congress rejected Dinesh and decided to boycott the legislators. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய பெனிஃபிஷனுக்காக டயாச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்காம எல்லா டிசிஷனும் பிரிட்டிஷே எடுத்ததால் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. நெக்ஸ்ட், இந்தியா இன் த டேஸ் ஆஃப் த கிரேட் டிப்ரெஷன். The Great Depressions of 1929 disasters, impact of British trade and business, foreign investment declined, particularly in the heavy industries sector like railways, buildings. Bilaterally, traders between Britain and the member states of the British Empire was signed at the Economic Summit in Ottawa in 1932.
in which the participants, including India, agreed give preference to the imperial British over. ஸோ இந்தியாவில் ஹெவி இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளம் வந்ததால் அவங்களால ஃபேஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாச்சு. ஸோ இந்தியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, 1931 அந்த டைமில் ஒரு இது சைன் பண்ணுறாங்க. பிரிட்டிஷ் எம்பையர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி சைன் பண்ணுறாங்க, ஒரு ட்ரீடி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதில் வந்து இந்தியாவும் ப்ளஸ் நான் இம்பீரியல் குட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க, India was forced to attract to policy of the balancing the budget. The government of British India also raised renew traffic mainly to gain foreign currency. The currency exchange policy fueled tension between the colonial government and the subject. The intensifies to political agitation against British rule. So இவங்க இந்த கரன்சி பிரச்சனை வந்த பிற்பாடு இந்தியாவில் கொஞ்சம் அண்டர் ப்ரெஷர் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இது, ஏன்னா ஃபாரினுடைய கரன்சிக்கு ஈக்குவலாக நம்மளுடைய கரன்சியை கொண்டு போகிறதுக்காக பிரிட்டிஷ்காரங்க பண்ண ரூல் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சு. த இம்பேக்ட் ஆஃப் த டிப்ரெஷன் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர். த கிரேட் டிப்ரெஷன்ஸ் ஆல்சோ டெத் பிலோ த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் த இண்டோகியஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி வர வர என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிற அந்த பீசனுக்கு தேவையான எந்த ஒரு சலுகை இல்லாதால அவங்க ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க. இன் த 1930 saw the emerge of the Indian National Congress of militant mass movement. The call given by the Congress of the Civil Disobedience Movement awoke tremendous response in rural India. Left radically in it was also very much in evidence. ஸோ இது 1930 நடந்த அந்த நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஸ்டார்ட் ஆன பிற்பாடு அது வந்து மேசிவாக எல்லாருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. மக்கள் எல்லாருமே அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்துக்காக போராடுறதுக்கு, ஃப்ரீடம் இந்தியாவுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935. The British had to oppose the Indian nationalists, and the outcome was the passage of the Government of India Act 1935. This provided for the great power to the local government and the introductions of the direct elections in the 1937 elections of Congress won resounding. The decision of the British involved India Second World War without consulting the popular Congress ministries, forced the later of the resign from office. ஸோ காங்கிரஸை கன்சிடர் ஓட் பண்ணி காங்கிரஸை நம்ம எலெக்ட் பண்ணோம். ஆனால் வந்து பிரிட்டிஷ் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக், த பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா. ஸோ நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கா, இந்தியா எல்லாருமே பார்த்துட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் சவுத் அமெரிக்கா. Mayas and the Aztecs. Before the European discovery of the America, three centers of civilizations existing there in Mexico in Central America and the Peru in the South America. The Maya, the Inca and the Aztec civilizations were highly advanced. ஸோ அப்போவே சவுத் அமெரிக்காவில் என்ன இருக்குது, இந்த இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஹிந்துஸ் இது வந்து இந்த ஹரப்பா அந்த நாகரிகெல்லாம் ரொம்ப இதுவாக சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த பீரியடில் மாயா, இன்கா அண்டு அஸ்டாக் அப்படிங்கிற சிவிலைசேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக அட்வான்ஸ்டாக இருந்தாங்க. அரவுண்ட் த 11th century large cities formed into the League of Mayaman, center of Maya civilizations of the Native Americans, America Indians. ஸோ இந்த இது வந்து 11th century தான் இது வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருந்த ஒரு மாயன் சென்டர் சிவிலேஷன் ஆகும். இந்த மாயா சிவிலேஷன்ஸில் வந்து என்னது நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸும் அமெரிக்கன் இண்டியன்ஸும் இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் ஓவர் 100 years the League of Mayaban lasted. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதில் மாயபன் என்னாச்சு, லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. Aztecs from Mexico conquered the Maya countries in the 14th century and founded their capital cities in the Tenochtitlan for nearly 200.
200 years the Aztecs rules their empire. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, அஸ்ட்ரக்ஸ் வந்து மெக்சிகோ கான்குவரில் மாயன் கண்ட்ரியில் தான் 14th centuryயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதோட கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா தெனோஸ் தெலன் அப்படிங்கிறது அதோட கேபிட்டல். The European colonization and its impact in the 16th century around 1519 when the Aztecs were at the highest of their power. The whole empire collapsed before a handful of adventurers led by the Spaniard named Hernan Cortes. Mexican civilizations collapsed. ஸோ இந்த 16th centuryயில் மெக்சிகன் இது வந்து என்னது சிவிலைசேஷன்ஸ் உருவாச்சு. அஸ்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது உருவாச்சு. இது வந்து என்னாச்சு, கொஞ்சம் நாள்லேயே இந்த ஸ்பானர்டு மூலயமா என்னாச்சு பாப்புலராக இருந்துச்சு, அட்வான்ஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுச்சு, அந்த மெக்சிகன் சிவிலைசேஷன் வந்து அழிஞ்சு போச்சு. திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்டு வேர்ஸ்ட் ஜெனோஸ்டியஸ். த அதர் ஃபேமஸ் conqueror was also the Spaniard by name Francisco Pizarro, who led the conquest of the Inca Empire. Later, the Spaniard made Peru a part of their domain. ஸோ இந்த பீரியடில் தான் என்ன பண்ணுச்சு, ஸ்பானர்ட் வந்து பெருங்கிற ஒரு ஊரை டாமினை வந்து உருவாக்குனாங்க, ஒரு பார்ட்டை உருவாக்குனாங்க. பை த லேட் 18th century, demand for political freedom, administration, autonomy and economic self-determination was articulated throughout the Latin America. There were bloody conflicts between Haitian slaves, colonists and armies of the British and the French colonies. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 18th centuryயில் ஓரளவு எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம் வேணும்னு எக்கனாமிக்காக ரொம்ப டிட்டர்மினேஷனாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, லத்தீன் அமெரிக்காவில் போராட்டம் பண்ணாங்க. நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட், நிறைய சண்டை, போர், ரத்த கலவைக்கு அப்புறம் ஹைவான் ஸ்லேவ்ஸு, காலனிஸ்ட், ஆர்மிஸ், பிரிட்டிஷ் அவங்க எல்லாருக்குமே காலனைசர் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சு. திஸ் ஸ்ட்ரகிள் லெட் டு த 1000 Elorant during 1719 to 1804 ended in the Haitian people's independence from the colony control of France. இந்த சண்டை இதெல்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா, அப்போ 1791லேருந்து 1804 வரைக்குமே இதுக்காக போராடி அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிடச்சிது. ஹைதீன் பீப்புளுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிது. The impact of Napoleon invasion of Spain and Portugal. The American and French revolutions provided inspirations to the Latin Americans. The Napoleonic invasions of the Spain and Portugal in 1808 quickened the process of liberation struggle in South America. ஸோ இந்த ரிவலேஷன், ஃப்ரெஞ்சு ரிவலேஷன்ஸில் வந்து இன்ஸ்பைர்டாக இருந்தது என்னது, லத்தீன் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா நிப்போலியனுடைய கண்ட்ரோலில் ஸ்பானிஷும் போர்ச்சுகலும் வந்துச்சு 1808. இது வந்து என்ன பண்ண கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ப்ராசஸ்ஸு. அப்போ தான் சவுத் அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த லீடர்ஷிப் ஆஃப் த சிமியோன் பிளீவர். ஆல்ரெடி த ஸ்பிரிச்சுவல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாஸ் க்ரோயிங் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் சிமியன் Blower, called EI Liberator, and the in the case of Brazil and the Portugal royal family in the context of conquest of Portugal by Napoleon fell from the Libyan and thereby the assistant of the transmissions of Brazil from colonial of independent nation. ஸோ நெப்போலியன் கிட்டேருந்து இண்டிபெண்ட்டாக வாங்கினது ஒன்று இண்டிபெண்ட் நேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த பீரியடில் தான் என்ன பண்ணாங்க, பிரேசில் அவங்கெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஆக ஆரம்பித்தாங்க. நெக்ஸ்ட் த மொனோரா டாக்ட்ரின். The fight for independence intensified when Napoleon fell in 1815, but Monroe, the president of the USA,
came up with his famous Monroe Doctrine, which declared that the European infired anywhere in America, north or south, it could amount of waging or war against the United States. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓரளவு அமெரிக்கா வந்து செட்டில்ட் ஆகிற டைமில் இது நெப்போலியன் வந்து 1815 வந்து என்னன்னாரு, இது தோற்கடிக்கப்பட்டார்ல, அந்த டைமில் வந்து யூஎஸ்ஏ வந்து என்னாச்சு, கொஞ்சம் டவுனாக கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக டிக்ளேர் ஆகிற டைமில் யூரோப்பியன் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மொனோரான்ற ஒரு டாக்டரின் சைன் பண்ணாங்க. என்னென்னா, நார்த்து சவுத் எல்லா சைட்லேயும் நாங்கள் வந்து என்ன வேணால் பண்ணலாம், நாங்கள் வரலாம், எங்களுக்கு வந்து எல்லா இதுவும் இருக்குது, உங்களை இது பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குங்கிற மாதிரி யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஒரு பவர் இதை வந்து அவங்க மேலே தெளிக்கிறாங்க. The threat frightened of European powers by 1830, the whole South Africa was free from European dominance. ஸோ 1830 தான் வந்து என்ன ஆகுது, சவுத் அமெரிக்கா ஃபுல்லாகவே யூரோப்பியன் பிடியிலேருந்து வெளியே வராங்க, ஃப்ரீடமாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ 1830 தான் சவுத் அமெரிக்கா வந்து இவங்கக்கிட்டேருந்து யூரோப்பியன் கிட்டேருந்து விடுதலை பெற்றாங்க. Distinity among Latin America nationalists. Latin American nationalists fought for only the Spain and Portugal, but also each other. In 1821, Central America ceded from Mexico. Later, 1839, Central America itself split into 5 republics: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and the Nicaragua. Uruguay split from the Brazil in 1828. In 1830, Venezuela and the Ecuador ceded from Gran Colombia and the republic created by Bolivar. லத்தீன் அமெரிக்கா வந்து என்னது நேஷ்னலிஸ்ட்டாக ஃபைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போர்ச்சுகல், ஸ்பெயினுக்காக சண்டை போட்டாங்க. 1821 சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அதுக்கப்புறமேட்டு மெக்சிகோவாக மாறிச்சு. லேட்டர் 1839 வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஸ்ப்ளிட் ஆகி 5 ரிப்பப்ளிக்ஸாக அறிவித்தாங்க. அதில் வந்து கோஸ்டா ரிக்கா, அப்புறமேட்டு El Salvador, அப்புறம் கவுத்தமானா, கொடாசர் அண்ட் த நிக்காராகோ, இதெல்லாம் வந்து ஸ்பிட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் உருகுவேலேருந்து பிரேசில் வந்து 1828 பிரிச்சுட்டாங்க, தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. 30 வந்து வெனிசுலா அண்டு இக்குவேட்டர் வந்து பிரித்து தனியாக இது பண்ணாங்க. யூஎஸ் imperial interests. At the dawn of the 20th century, the United States had occupied Cuba and the Puerto Rico after defeating the Spanish in 1898. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதுக்கப்புறமேட்டு இம்பீரியலிசம் 20th சென்ச்சுரியிலலாம் வந்து என்னாச்சு, ஓரளவு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆக்குபைட் பண்ணாங்க கியூபாவையும் பெருடாவையும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பானிஷை டிஃபைட் பண்ணது எப்போது, 1898. ஃப்ரம் 1898 to 1902 Cuba was under US military rule. ஸோ 1898 1902 வரைக்கும் கியூபா வந்து என்னாச்சு, யூஎஸ் மிலிட்ரி இதில் தான் அண்டரில் தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபைனலி தேவர் நாவல் ஸ்டேஷன்ஸ் இன் கியூபா. ரூஸ்வெல்ட் மேட் அன் இம்பார்ட்டண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டு த டாக்ட்ரின் இன் 1904. It authorized US invasions in Latin America in order to maintain order. After affecting this amendment, the US became the dominant influence not only politically but also in economic. ஸோ என்ன ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, இவங்க டாக்டரின் ஒரு இது வந்து ரூஸ்வெல்ட் இது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தார். அது என்னென்னா, அவங்க அண்டரில் எல்லாருமே வர மாதிரி எக்கனாமிக்காகவும் டாமினேட்டடாக வந்து யூஎஸ்ஏ இருக்கிறதுக்கு இந்த டாக்டரின் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்துச்சு. Great Depressions in South America. The situation created by the Great Depressions made it impossible of the oligarchs to accommodate the rising expectations of several assistive groups. In Mexico, there was violent social protest involving dissatisfied segments of the oligarchy, middle class,
இன்டலெக்சுவல்ஸ். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த பீரியடில் தான் கொஞ்சம் கிரேட் அமெரிக்காவில் ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஷன் உருவான டைமு தான். இந்த டைமில் தான் என்னாச்சு, நிறைய குரூப்பாக எல்லாம் பிரிய ஆரம்பித்தாங்க. எல்லாருமே கொஷின் பண்ணுறது, வயலன்ஸில் எல்லோரும் ஒரு சோஷியலிஸ்ட்டு ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ்லாம் வர ஆரம்பித்து இந்த பீரியடில் தான். ஒரு கம்யூனிட்டியாக பிரிஞ்சு பீசன்ஸும் தனியாக ஒரு கம்யூனிட்டிஸாக பிரிஞ்சாங்க. whereas the electoral reform enabled newer social group to obtain political power through the battle box. Latin America protest America inversions and dislike their dollar imperialisms. The oppositions of the political inversions produced the change in US policy after 1933. ஸோ இந்த பீரியடில் தான் என்னாச்சு, லத்தீன் அமெரிக்காவுக்கு வந்து என்னது, இந்த யூஎஸ்ஏ கொண்டு வந்து அந்த டாலர் இம்பெரியலிசம் சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. இதனால அவங்க வந்து என்னது ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகி நிறைய இதனால் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. யூஎஸ்ஏ இந்த பாலிசி வந்து எப்போ சேஞ்ச் பண்ண, 1933. Franklin Roosevelt in his good neighbor policy agreed that the US could not intervene in the internal affairs of any state and could give economic and technical assistance to Latin America. ஸோ ரூஸ்வெல்ட் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து புதுசாக ஒரு குட் நெய்பரிங் பாலிசின்னு ஒன்று உருவாக்குறாரு. அதனால் நம்ம நெய்பரிங்காக இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நம்ம வேணும் ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம எக்கனாமிக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், லத்தீன் அமெரிக்காவுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்கள வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அடிமைப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை கொண்டு வர்றாரு. அதனால என்னாச்சு, அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பிரச்சனை எல்லாமே போயிடுச்சு. Dollar imperialism, the term used to describe the policy of the USA in maintaining and dominated over distant lands through economic aid. ஸோ இந்த டாலர் இம்பீரியலிசம்னா என்னென்னா, இது வந்து என்னது, ஒரு யூஎஸ்ஏ பாலிசி மாதிரி. அது எப்படின்னா மெயினாக அவங்க டாமினேட்டிங்க்கும் அவங்க லேண்டு எக்கனாமிக் இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை வச்சு டார்கெட் பண்ணி ஒரு குரூப்பை வந்து இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, டாமினேட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இதை தான் சொல்கிறாங்க டாலர் இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லி. எக்கனாமிக்காக ஒருத்தவங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணுறது, அதுதான் டாலர் இம்பீரியலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I have completed the lesson here. Study well and understand the lesson. Thank you, children.